শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পিডিপির সঙ্গে জোট গড়ে জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার গড়ল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন পিডিপির মুফতি মোহাম্মদ সঈদ। একই সঙ্গে শপথ নিলেন পিডিপি ও বিজেপির 24 জন বিধায়ক। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। এই সঙ্গে 2 মাস অপেক্ষার পর নতুন সরকার পেল জম্মু ও কাশ্মীর। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে উঠে আসে পিডিপি। নির্বাচনে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করে দ্বিতীয় হয় বিজেপি। কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। জারি হয় রাজ্যপালের শাসন। অবশেষে বিজেপি ও পিডিপির মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর মেলে সমাধান সূত্র। জম্মু ও কাশ্মীরে অভিন্ন ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি তৈরি করে দুই দল। I, Mufti Mohammad Saeed, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, of state, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for state, except as we may be required for the due discharge of my duties as such minister. के लोगों का कि ये नहीं कि किस पार्टी की सरकार है, ये है कि ऐसे समय पर ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसी सरकार बन रही है जैसे मोदी जी के कोट को ललाम किया गया। 8 लाख का कोट हो 4.5 करोड़ के तकरीबन 4.5 करोड़ पे में मुझे ऐसे ही लग रहा है कैसे जम्मू प्रदेश के 50 लाख लोगों को ललाम किया जा रहा हो लाल चौक की मार्केट में। Yeah, it's not BJP, it's Mufti and Modi ji. This is only Mufti and Modi who will run the government and who will destroy state centralization. I think this combination Modi and Mufti shall prove a great threat to the integrity of the country and to the state centralization. ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। সোমবার থেকে সংসদে শুরু হচ্ছে জমি অধিগ্রহণ সহ 6টি অর্ডিন্যান্স নিয়ে আলোচনা। জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বদ্ধপরিকর, এমনই অভিমত ভেঙ্কাইয়া নাইডুর। সোমবার থেকে সংসদে শুরু হচ্ছে জমি অধিগ্রহণ সহ 6টি অর্ডিন্যান্স নিয়ে আলোচনা। তার আগের দিন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডু জানিয়ে দিলেন জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স নিয়ে যে কেন্দ্রীয় সরকার বদ্ধপরিকর। একই সঙ্গে তার বক্তব্য, বিরোধীদের ইতিবাচক পরামর্শ বিবেচনার রাস্তা খোলা রাখবে সরকার। রবিবার ভেঙ্কাইয়া জানান, যতদূর জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্সের প্রসঙ্গ আসছে কেন্দ্র এই নিয়ে বদ্ধপরিকর। তবে কেউ যদি অর্থপূর্ণ পরামর্শ দেন তাহলে তা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে, কারণ কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার দায়বদ্ধ। একই সঙ্গে বিরোধীদের উদ্দেশ্য বার্তা দেন ভেঙ্কাইয়া। জানান, তাদের উচিত রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ নিয়ে ভাবা। সংসদে জমি অধিগ্রহণ বিল পাশ করানো নিয়ে এখন প্রচণ্ড চাপে রয়েছে মোদী সরকার। বিভিন্ন দলের সমর্থন আদায় করতে এখন সকলের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করছে বিজেপি। এদিন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী দাবি করেন তার সঙ্গে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়েছে। তারা এই বিলকে সমর্থন করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। And as far as the land acquisition ordinance is concerned,
The government is committed to this ordinance, but if any meaningful suggestions come, definitely they will be considered, and we are there to protect the interests of the farmers. The ministers are holding discussion with the various parties. I have also spoken to Telangana Chief Minister and also Andhra Pradesh Chief Minister, seeking their support for the land acquisition bill. They are positive, and I am also talking to other parties also. At the end of the day, I am confident that everybody will think collectively in the larger interest of the country and support the land acquisition bill. And the coal ordinance also is very important legislation because it is helping the country, and already we got more than 1,12,000 crores or so from 18 mines. There are 204 mines to be auctioned. So most transparent and honest method. Mines and minerals also is an important legislation, and also e-rickshaw also is for the welfare of the poor people. All they will be taken up. There will be discussion on budget. There will be discussion on railway budget. বস্তুত সোমবার থেকে 6টি অর্ডিন্যান্স নিয়ে আলোচনা হবে সংসদে। সেখানে জমি অধিগ্রহণ যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে নাগরিকত্ব, খনি ও খনিজ সম্পদ, বীমা, কয়লা ও ই-রিকশা সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 180তম জন্ম মহোৎসব। সেই উপলক্ষে রবিবার ভোর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বেলুর মঠে ভক্ত সমাগম, বসে মেলাও। রবিবার শ্রী রামকৃষ্ণদেবের 180তম জন্ম মহোৎসব। সেই উপলক্ষে রবিবার ভোর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বেলুর মঠে ভক্ত সমাগম। ভোরে মঙ্গলারতির মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সারা দিন ধরেই চলে বিশেষ পূজাপাঠ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মূল মন্দিরের পাশে মণ্ডপ করে বেদপাঠ, স্তবগান, কবিগান, ভজন, নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন ছিল। এদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু মানুষ শোভাযাত্রা করে বেলুর মঠে আসেন। পূজা অনুষ্ঠানের পর দুপুরে তাদের ভোগ বিতরণ করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির ঠিক পরের রবিবারই জন্ম মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। এদিন বেলুর মঠ চত্বরে রামকৃষ্ণদেবের জন্ম মহোৎসব উপলক্ষে বসে মেলা। দিনভর নানা অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় আতশবাজি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আবারও নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন। স্বাগত। শনিবার মাঝরাত থেকে দাম বাড়ল পেট্রোল ডিজেলের। লিটার প্রতি পেট্রোলে 3 টাকা 18 পয়সা এবং ডিজেলের দাম বাড়ল 3 টাকা 9 পয়সা। মধ্যবিত্তের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে শনিবার মাঝরাত থেকেই দামি পেট্রোল ডিজেল। বাজেট পেশের পরই লিটারে 3 টাকা 18 পয়সা দাম বাড়ল পেট্রোলের। ডিজেলের দাম বাড়ল লিটার প্রতি 3 টাকা 9 পয়সা। বাজেটে ঘাড়ে চেপেছে বাড়তি পরিষেবা, করের বোঝা। আর বাজেট শেষ হতেই মধ্যবিত্তের চিন্তা আরও বাড়িয়ে দাম বাড়ল পেট্রোল এবং ডিজেলের। এক ধাক্কায় লিটার প্রতি 3 টাকারও বেশি। শনিবার মধ্যরাত থেকেই পেট্রোল ডিজেলের নয়া দাম কার্যকর। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বাংলাদেশের লেখক অভিজিৎ রায়ের হত্যার প্রতিবাদে রবিবার আগরতলার রাজপথে এক বিক্ষোভ র্যালি ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে 3 বাম যুব সংগঠন। বাংলাদেশের লেখক অভিজিৎ রায়ের হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় এবার আছড়ে পড়ল ত্রিপুরা রাজ্যেও। অভিজিৎ রায়ের হত্যার প্রতিবাদে রবিবার আগরতলার রাজপথে এক বিক্ষোভ র্যালি ও প্রতিবাদ সভা আয়োজন করে বাম সমর্থিত যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই, ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও ত্রিপুরা বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে এক র্যালি ও বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়। এদিন রাজধানী সিটি সেন্টারের সামনে থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে আবার সিটি সেন্টারের সামনে এসে শেষ হয় ও সেখানে এক বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভা থেকে মৌলবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ডিওয়াইএফআই এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক অমল চক্রবর্তী মৌলবাদের বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সামনে মত ব্যক্ত করতে গিয়ে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য সমাজের সকল স্তরে মানুষের প্রতি আহ্বান রাখেন। বাংলাদেশের ঢাকা শহরে সে দেশের বিখ্যাত বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী অভিজিৎ রায়কে মৌলবাদীরা নৃশংস কায়দায় খুন করে সেই মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে আমরা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং ত্রিপুরা বিজ্ঞান মঞ্চ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বন্ধুরা একত্রে এই বিক্ষোভ সভার আয়োজন করেছি। আমরা মনে করি মৌলবাদ গোটা পৃথিবীতে একই দর্শন নিয়ে চলে। অভিজিৎ রায়, হুমায়ুন আজাদকে যারা ঢাকা শহরে খুন করে তারাই আমাদের ভারতবর্ষের নরেন্দ্র দাভোলকরকে খুন করে, তারাই বোম্বে শহরে আমাদের আইটি ছাত্রকে খুন করে। সুতরাং এই পৃথিবীতে মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা ধিক্কার জানিয়ে আমরা আজকে আগরতলা শহরে আওয়াজ তুলতে চাই। আমরা মনে করি ঢাকা শহরে যারা মৌলবাদীরা গুন্ডামি করে তারাই আবার আগরতলা শহরে গুন্ডামি করার জন্য সচেষ্ট হয়।
মৌলবাদের উৎস একই জায়গায়। এই মৌলবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে আজকে প্যারাডাইস চৌমুহনী সিটি সেন্টারের সামনে আমাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। আমরা আহ্বান রাখব, আপনারাও মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রচার এবং প্রসার করে মৌলবাদের বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবীর মানুষকে, শান্তিপ্রিয় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ডিওয়াইএফআই বিশালগড় দক্ষিণ অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে চন্দ্রনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে 50 জন যুবক যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ভারতের গণতান্ত্রিক ছাত্র ফেডারেশন বিশালগড় দক্ষিণ অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে 1 নং চন্দ্রনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে রবিবার সকাল 9টায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রাক্তন ছাত্রনেতা তথা বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির অন্যতম সদস্য পার্থপ্রতিম মজুমদার উক্ত শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই সম্পাদক পেয়ারামিয়া এবং অঞ্চল সম্পাদিকা সুপ্রভা দাস। এদিনের এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে 50 জন যুবক যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। 90% উপরে এখন মানুষ স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়ে তারা গৌরবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, যা দেশের মধ্যে দৃষ্টান্ত। 100%কে উৎসাহিত করে এই কাজে নিয়ে আসার জন্য যুব সংগঠন হিসাবে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তার যা কর্মসূচি, তার যা মতাদর্শ, তার সঙ্গে মিলিয়ে এই রক্তদান উৎসব এটা একটা সাযুজ্যপূর্ণ কর্মসূচি। যুব সংগঠন তার অধিকার অর্জনের জন্য যে লড়াইয়ে ব্রত হয়েছে, সেই অধিকার অর্জনকে শুধু। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় আরও অত্যাধুনিক সরঞ্জাম আনা হয়েছে রাজ্য দমকল দপ্তরে। এই ধরনের আরও 15টি অত্যাধুনিক ইঞ্জিন রাজ্যের পথে রয়েছে বলে জানা যায়। অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় আরও অত্যাধুনিক সরঞ্জাম আনা হয়েছে রাজ্য দমকল দপ্তরে। এগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক বাতি। এইসব লাইট অগ্নিকাণ্ডের স্থলে গাড়ির উপর থেকে ব্যবহার করা যাবে। রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দমকল ইঞ্জিন। এগুলির মধ্যে 7500 লিটার জল ধরবে। পাশাপাশি আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহৃত শুকনো রাসায়নিক পদার্থের গুঁড়ো থাকবে এসব ইঞ্জিনে। এই ধরনের আরও 15টি অত্যাধুনিক ইঞ্জিন রাজ্যের পথে রয়েছে বলে জানা গেছে। আমাদের আজকে 9টা গাড়ি আসছে। গাড়িগুলো হচ্ছে 16-13 চেসিসের উপরে গাড়িগুলো। এগুলোর জল ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 5000 লিটার। আর এগুলো একটু অ্যাডভান্স, আসলে জলের ক্যাপাসিটি সমানেই, কিন্তু এটার অ্যাডভান্স বলতে এখানে 2টা জিনিস আছে এটার মধ্যে। একটা হচ্ছে আমাদের যে গাড়ির পাম্পগুলো আছে, ফায়ার পাম্প, সেটা হচ্ছে মাল্টি প্রেশার। এটা হাই প্রেশারে তো কাজ করা যাবে এবং নর্মাল প্রেশারে তো কাজ করা যাবে। আরেকটা নতুন জিনিস আছে যেগুলো আমাদের ত্রিপুরা যে এইবার প্রথম আনা হয়েছে, এই গাড়ির মধ্যে একটা লাইট মাস্ট আছে, যেটা রাত্রিবেলা আমাদের ফায়ার ফাইটিংয়ের ক্ষেত্রে এটা খুবই উপকারী হবে। পাশাপাশি আরও 14টা গাড়ির কাজ চলছে আমাদের, এইগুলো মার্চ মাসের মধ্যে ঢুকে যাবে। আর গত মাসে আমাদের 4টা গাড়ি আসছে, সেটা হলো মাল্টিপারপাস ফায়ার টেন্ডার। এটাও ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম এরকম এই ধরনের 4টা গাড়ি আনা হয়েছে। এই গাড়িগুলো আমাদের যে কোনো ধরনের ফায়ারের ক্ষেত্রে খুবই উপযুক্ত। এই 4টা গাড়ি আমরা বর্তমানে, একটা আছে ধর্মনগরে, আর একটা থাকবে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স ফায়ার স্টেশনে, একটা থাকবে আগরতলাতে এবং আরেকটা থাকবে উদয়পুর ফায়ার স্টেশন। আর আজকে যে গাড়িগুলো এসছে এগুলো এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি আমাদের কোন কোন ফায়ার স্টেশনে দেওয়া হবে। এগুলো পরে আমাদের দপ্তর অধিকর্তা সিদ্ধান্ত নেবেন এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনে সেগুলো দেব। আমি তপন কুমার রায়, মেইনটেন্যান্স সুপারিনটেন্ডেন্ট ফায়ার সার্ভিস। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। তেলিয়ামুড়া গ্রিন সার্কেলের উদ্যোগে অশ্বিনী কুমার ঘোষ কমিউনিটি হলে এক নারী সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তেলিয়ামুড়া গ্রিন সার্কেলের উদ্যোগে অশ্বিনী কুমার কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় এক নারী সচেতনতামূলক আলোচনা সভা। শনিবার এই সচেতনতামূলক সভাতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান পূর্ণিমা রায়। এদিন দুপুর 12টা নাগাদ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এদিনের প্রধান বক্তা তথা মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান পূর্ণিমা রায়। পরে বক্তারা বক্তব্য পেশ করেন। শিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষা, যে নৈতিক শিক্ষাটা ছোটবেলা থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবক অভিভাবিকা যারা আছেন তারা তাদের যে ছোট ছোট সন্তান তাদের এই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কিভাবে সমাজে। এদিনের এই সচেতনতামূলক আলোচনা সভাতে মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান পূর্ণিমা রায় ছাড়াও অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 2 মার্চ থেকে ধর্মনগর দীনানাথ নারায়ণী বিদ্যালয় মাঠে শুরু হবে 3 দিনব্যাপী উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক ত্রিপুরা পথ চলা শীর্ষক প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 3 দিনব্যাপী উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক ত্রিপুরা পথ চলা শীর্ষক প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আগামী 2 মার্চ থেকে ধর্মনগর দীনানাথ নারায়ণী বিদ্যালয় মাঠে শুরু হবে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্যা সন্ধ্যারানী চাকমা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অমরেন্দ্র শর্মা। বিশেষ অতিথি থাকবেন বিধায়ক ফয়জুর রহমান, বিধায়ক অরুণ কুমার চাকমা, বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং সহ জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস। রবিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে আলোচনা করেন জেলা শাসক ডক্টর সন্দীপ রাঠোর। তিনি বলেন, 3 দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের 29টি স্টল থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা চক্র। প্রদর্শনী প্রতিদিন বিকেল 4টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত চলবে। 4 মার্চ প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তির দিনে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক সুবোধ দাস, এমডিসি ললিত দেববর্মা, রাজেন্দ্র রিয়াং সহ বিশিষ্ট জনেরা বলেও জানান জেলা শাসক। গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা যে 6 ফেব্রুয়ারি 2015-তে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ডেভেলপমেন্ট এক্সিবিশন করবে, এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিছে, যেখানে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট আমাকে একটা ডেট ওয়াইজ প্রোগ্রাম জানাইছে, যার ভিত্তিক প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে 6টা ডিস্ট্রিক্ট এখানে আইডেন্টিফাই করছে। এই ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এক্সিবিশন করা হইব, যেখানে স্পেসিফিক্যালি নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টটা আমরা এভাবে বলবো, কিন্তু এখানে হচ্ছে স্টেটহুড লেভেল ডে, যে আমরা স্টেট লেভেলে উমাকান্ত একাডেমিতে যেভাবে করা হয়েছিল 21 জানুয়ারি থেকে 25 জানুয়ারি পর্যন্ত, সেই রকম সবাই এক্সিবিশন প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট করা হয়েছে। আমার নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টের এই ডেটটা হচ্ছে 2 মার্চ থেকে 4 মার্চ 2015। তো আমরা এই ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এক্সিবিশন, যার আমরা ত্রিপুরার পথ চলা শীর্ষক প্রদর্শনী, আলোচনা চক্র আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এই প্রোগ্রামে আমি নিয়ে যাইতেছি। এই প্রোগ্রামটা আমরা 2 মার্চ থেকে 4 মার্চ পর্যন্ত আয়োজিত করব। এটা ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। তেলিয়ামুড়া শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের ভক্তদের উদ্যোগে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে মোট 55 জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। দোল পূর্ণিমায় বাৎসরিক উৎসবকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়াস্থিত শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের ভক্তরা নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে 8 জন মহিলা সহ মোট 55 জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই রক্তদানকে কেন্দ্র করে ভক্তদের মধ্যে ছিল বিপুল উৎসাহ। তেলিয়ামুড়া শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের বাৎসরিক উৎসব দোল পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয় প্রত্যেক বছরই। সেই উৎসব উপলক্ষে আমাদের 8 দিনব্যাপী অনুষ্ঠান। প্রথম দিন শুরু হয়ে যায় বেদবাণী পাঠ, ঠাকুর প্রসঙ্গে আলোচনা, দ্বিতীয়ত রোগীদের মধ্যে ফল, জল, মিষ্টি বিতরণ এবং শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা, এবং আজ আমাদের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে আমাদের অনুষ্ঠান চলছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আগামীকাল শুরু হবে উৎসবের অধিবাস। এই রক্তদান অনুষ্ঠানে কতজন রক্ত দিচ্ছে? আমাদের টার্গেট আছে 50 জনের মতন হবে, আমরা সেভাবেই ব্যবস্থা নিয়ে। উল্লেখ্য, 2014-এর 27 ফেব্রুয়ারি হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয় এবং 28 ফেব্রুয়ারি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। রবিবার কমলপুর মহকুমা হালাহালি বিমল সিংহ স্মৃতি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় ধলাই জেলাভিত্তিক রেশম শিল্প বিষয়ক এক বিশেষ সেমিনার। রবিবার কমলপুর মহকুমা হালাহালি বিমল সিংহ স্মৃতি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল ধলাই জেলাভিত্তিক রেশম শিল্প বিষয়ক এক বিশেষ সেমিনার। মোমবাতি প্রজ্বলন করে সেমিনারের উদ্বোধন করেন এলাকার মহিলা বিধায়ক তথা রেশম শিল্প দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী বিজয়লক্ষ্মী সিনহা। তাছাড়া সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন রেশম শিল্প দপ্তরের রাজ্য অধিকর্তা তুষারকান্তি চাকমা, উপ অধিকর্তা নিমাই মুরা সিং, দপ্তরের কেন্দ্রীয় ইউনিটের বিশেষজ্ঞ তথা কেন্দ্রীয় তুৎ চাষ সেন্ট্রাল ইউনিটের বিজ্ঞানী ডক্টর জিবি সিং,
রেশম শিল্প দপ্তরের রাজ্য স্তরের প্রশিক্ষক উমেশ দাস সহ ধলাই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৩০০ জন তুঁত চাষী। প্রধান বক্তার ভাষণে দপ্তরের রাজ্য অধিকর্তা তুষারকান্তি চাকমা বলেন, রাজ্য সরকারের অন্যতম কর্মসূচি হচ্ছে তুঁত চাষ, যা সম্প্রসারণ করে মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। এবং এর ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি যে এখানে যেভাবে প্রোডাকশন যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রোডাকশনকে এর সঙ্গে সমতা রাখার জন্য আমরা এখানে হালহালিতে রেলিং মেশিন অতি সত্বর চালু করতে যাচ্ছি। যে রেলিং মেশিন ত্রিপুরাতে একমাত্র বাজারঘাটে ছিল এবং তারপরে শান্তির বাজার হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে। এখন অন্যান্য যে সমস্ত জায়গাগুলো আছে, বিশেষ করে উদয়পুর এবং পানির সাগর ছাড়াও আমাদের এই হালহালিতে এই রেলিং মেশিন চালু হতে যাচ্ছে। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় তুঁত চাষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তথা বিজ্ঞানী ডক্টর জিবি সিং ত্রিপুরা রাজ্যের তুঁত চাষ প্রসঙ্গে বলেন, दवा नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई दवाई नहीं है, वो फूका मरेगा। और वो जब फूका मरता है, जब एक फूका डाला में मरता है तो वो कम से कम 400-500 फूका को रोग फैला देता है। तब तक जो है आपके जो डाला में जितना भी फूका है, सब फूका में रोग लग चुका रहता है। जब आपको पता चलता है तब तक सारा फूका नष्ट हो जाता है। तब आपको लगता है कि हमको तो कुछ फायदा नहीं हुआ, हमारा सब नुकसान हो गया। आप सोचिए, आप सिर्फ ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ধর্মনগর কলেজ রুটে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের গাড়ির সাথে এক অল্টো গাড়ির সংঘর্ষে 2 জন যাত্রী আহত হয়। ফলে গাড়িটিকে আটকে রেখে এলাকাবাসী বিক্ষোভ দেখায়। রবিবার বিকেল 4টা নাগাদ ধর্মনগর কলেজ রোডে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের গাড়ির সাথে এক অল্টো গাড়ির সংঘর্ষ হয়, যার ফলে অল্টো গাড়ি চালক সহ 2 যাত্রী আহত হয়। ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, TR02A 1087 নম্বর অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের গাড়িটি প্রচণ্ড গতিতে তার বাংলোতে যাচ্ছিল। অন্য আরেক রাস্তা দিয়ে TR05A 0462 নম্বরের অল্টো গাড়িটি কদমতলা থেকে দামছড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। মূল রাস্তা দিয়ে যেহেতু অল্টো গাড়িটি যাচ্ছিল, তাই তার গতি সামান্য বেশি ছিল, কিন্তু বুলেরো গাড়িটি শাখা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এবং ওই সংযোগস্থলে স্পিড ব্রেকার থাকার পরও ব্রেক না ধরে সোজা চলে এসে অল্টো গাড়িটিকে ধাক্কা মারে, যার ফলে চালক ও সামনে বসা 2 যাত্রী আহত হয়। সাথে সাথে এলাকাবাসী তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় এবং গাড়িটিকে আটক রেখে বিক্ষোভ দেখায়। উল্লেখ্য, বুলেরো গাড়ির চালক সমীর চক্রবর্তী প্রতিদিন প্রচণ্ড গতিবেগে গাড়ি চালায়। পুলিশ আসার পরও দীর্ঘক্ষণ গাড়ি আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসীরা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। তেলিয়ামুড়া রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের উদ্যোগে আগামী দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে এক বসা আঁকো